چراغ جلانے کے مترادف ہوگا، مگر اپنے زبان کی اصلاح کی غرض سے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، لمبے دور تک طویل گفتگو میری نہیں ہوگی، مختصر مگر کوشش کروں گا کہ وہ وقت کی ضرورت اور آپ کی ضرورت اور ہماری ضرورت کے تعلق سے ہو اور اللہ ہمیں اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، عنوان اصلاح معاشرہ کا میں ابھی تک 4 سال کے اس مدت میں کئی سو سے ادھک اسٹیج پہ پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا، مگر ابھی تک ہم نے یہی آبزرو اور یہی میں نے محسوس کیا کہ صرف جلسوں سے، کانفرنسوں سے ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں، اس پوری برہمانڈ میں، پوری دنیا میں صرف کانفرنس، سیمینار اور تقریر سے اصلاح کرنا ناممکن میں سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہت پہلے یہ بات کہی گئی تھی، ہمارے سماج میں اگر کوئی برائی ہوتی تو ہم کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی جو لوگ اکابر علماء آئے، ہر کسی نے جہیز کے تعلق سے شریعت کی جو باتیں تھیں آپ تک پہنچائی، خصوصاً جو جامع بیان حضرت مفتی نعیم الباری صاحب کا ہوا، ان کا ایک ایک حرف لا شک اور لا ریب ہے، اور حرف آخر میں سمجھتا ہوں جہیز کے تعلق سے، عائشہ کے بارے، عائشہ کے تعلق سے اس کے شوہر نے زیادتی کی، اس نے سوسائڈ کیا، اس دنیا سے چلی، مگر ان بری چیزوں کا، بری بیماریوں کا کیسے خاتمہ ہو ہمارے سماج سے؟ کیا ہم صرف تقریر کے ذریعے سے، صرف بیان کے ذریعے سے ہم ان برائیوں کا دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ I think from the bottom of our heart it's very impossible۔ یہ بہت مشکل، اس میں ہمارے ساتھ ساتھ، ہماری باتوں کے ساتھ ساتھ حضرات اکابر علماء کرام کے فکر کے ساتھ ساتھ آپ سب کا تعاون ضروری ہے۔ سماج کے ایک ایک جوان کا، سماج کے ایک ایک فرد کا اس میں شرکت ضروری، خصوصاً حضرت مفتی صاحب نے نوجوانوں کو للکارا، وہ اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے۔ RSS 27 ستمبر 1925 میں جب رجسٹر ہوئی تھی، اس وقت اس کے صرف 26 ممبر تھے۔ ان 26 میں سے 20 ممبر، ان کی عمر 36 ایئرز اور they were 36 years above and below۔ وہ 36 سال کی عمر سے کم تھے، یعنی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس قوم کے اندر ان کی جوانوں کی شکتی، ان کے رگو حمیت پھڑکنے لگے، اس قوم کو آگے بڑھنے سے، اس قوم کو ترقی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب نے خصوصاً نوجوانوں کو یاد دلایا کہ آپ کے خون کے اندر وہ گرمی ہے
کوئی संकल्प, आप कोई इरादा करें तो इंशाअल्लाह आप दुनिया के बातिल निजाम को, दुनिया की बातिल ताकत के रुखों को मोड़ सकते हैं। मगर शर्त यही है कि वी हैव नॉट टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें डेमोरलाइज नहीं होना होगा, हमें अपनी शरीयत पर एतमाद और विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे भाइयों, अगर हम इसी तरीके पर शरीयत के खिलाफ काम करते रहे तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारे भारत की धरती में एक साल में 7,000 समाज की बहु बेटियां जहेज की वजह से मौत के घाट उतार दी जाती। एक साल में ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, 7,000 बेटियां एक साल के अंदर मौत के लिए सुराही जाती है, सिर्फ जहेज की वजह से, चोरी की वजह से। हालांकि बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। तो 98 सेक्शन के तहत, 498 एक्ट के तहत इसके ऊपर केस बुक किया जा सकता है। लेकिन इतने ईमानदार पुलिस प्रशासन के लोग नहीं हैं आज की तारीख में कि वो अगर आप कोई एफआईआर लॉन्च करें, एफआईआर बुक कराएं, तो वो आपके गिल्टी मुजरिम को, अक्यूज को पकड़कर आपके लिए इंसाफ दिलाएंगे। इसलिए कि आरिफ शेख के लिए भी सन 2020 के अंदर केस फाइल हुआ था, मगर अगर पुलिस ने ईमानदारी का सबूत दिया हुआ होता तो आज आयशा जिंदा होती। उन्होंने उस धारे के तहत केस फाइल किया था, मगर पैसा न मिलने की वजह से, स्ट्रॉन्ग पैरवी न होने की वजह से वो बेचारी थक कर, हार कर उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। हालांकि मौत, सुसाइड, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, you can't do it because Islam doesn't allow to do this. आपको इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूँ नौजवानों, निकाह के बाद 4 चीज जरूरी है। सबसे पहले महर जो कि अदा करना जरूरी, ये हम नहीं करते, लेकिन निकाह के बाद जहेज देखते कि गाड़ी भर करके हमारा जहेज आया कि नहीं आया। निकाह के बाद नान नफका जरूरी, हम वो बीवियों को नहीं दे पाते। निकाह के बाद छुआरा बांटना सुन्नत है, हम इसमें कमी कोताही करते हैं। हम सिर्फ 1 किलो छुआरा लेकर पहुंचते, और निकाह करने के टाइम पर अपने गांव का डरमुंडा, अपने गांव के अंदर करप्शन करने वाला जो मुखिया मेंबर होगा, हम उसको कुर्सी पर बिठाकर कहते हैं कि जरा आप तय कीजिए कि हमारा महर कितना होना चाहिए। लड़का मजदूरी करता और उसकी तय मोहर तय की जाती है 20 और 25 लाख। इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। आपको महर तय करना है तो आप अपने अकाबिर उलमा से मशवरा कीजिए। मुफ्ती साहब एक मर्तबा जो कि यहाँ पहुंचे थे शादी में, हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी, हजरत से हमने एक बात कही कि हजरत निकाह पढ़ाइए, तो इन्होंने सबसे पहले एक बात हमें कही कि बताओ महर क्या। हमने कहा कि हजरत महर 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख या अशरफी नहीं है, बल्कि महर फातमी। तब हजरत ने खुशी के साथ जाकर निकाह पढ़ाया। हजरत मुफ्ती इनामुल बारी साहब यहीं पर बैठे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी जुबान निकाल कर बाहर डाल दीजिए। मैं कुर्सी खिताबत पर बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे नौजवानों, मैं इतना कहूंगा कि अगर बचना है जालिम से, बातिल ताकतों से, तो आपको बचाने वाला सिर्फ आपका एक अल्लाह है, वरना कोई मुखिया, मेंबर, एमएलए, एमपी, कोई पार्टियों का बड़ा आला अधिकारी आपको नहीं बचा सकता। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम जब जुल्म बढ़ता है तो मिटता है और मिटेगा। हमें विश्वास है, बशर्ते के हमें अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ना होगा, शादियों को शरीयत के मुताबिक हमें लाना होगा।
ہمیں اپنی زبان میں قوت اور طاقت پیدا کرنی ہوگی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو میں بات کہنا چاہتا تھا، ایجوکیشن بہت ضروری، تعلیم بہت ضروری. دونوں تعلیم آپ لیجئے. آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیے، لیکن آپ اپنے بچے کو لائر بھی بنائیے. آپ اپنے بچوں کو جوڈیشری کی بھی تعلیم دیجئے. آپ اپنے بچے کو سول لائن کے اندر بھی داخل کیجئے. آپ کے ارریہ میں کتنے ججز ہیں؟ آپ کے ارریہ کے اندر ہائر اسٹڈیز کیے ہوئے کتنے ہمارے لائر؟ میں سمجھتا ہوں بعض موقعوں پر کئی وکیل کو ہم نے مشورہ دیا اور ہم نے کہا کہ سر ایسا نہیں، ایسا کیجیے تو زیادہ بھاری کیس بنے گا. وہ نبی فیل، ایسے وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجیے تاکہ ہر فیلڈ کے اندر ہمارا بچہ پہنچے تو ہماری ترجمانی کر سکے، اپنی مائنورٹیز کی ترجمانی کر سکے. آسام کے اندر 620 مدرسے will be closed, will be converted into the academic qualification, into the modern education. اسکول کے اندر بدلنے والے، کوئی آواز بلند کرنے والا آسام کی دھرتی پر نہیں. راجنیتاؤں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں جتا دو، ہم تمہارے مدرسوں کو دوبارہ تمہیں واپس دلا دیں گے. کیا گارنٹی کہ آپ جیتیں گے؟ راجنیتی میں جہاں جیت ہوتی ہے تو وہاں ہار بھی ہوتی. لیکن اگر وہاں کے لوگ، وہاں کے ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوتے تو ان کی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے. کیا آپ ہمارے مدرسوں کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ What is reason to close my dharmic and my religious authentic places؟ کہ ہمارے مدرسوں کو کیوں بند کر رہے ہو؟ ہم نے جب سوال کیا وہاں کے ایک اعلیٰ ادھیکاری سے کہ سر 620 مدرسے، what's reason؟ وجہ کیا، کیوں بند کر رہے ہیں ان مدرسوں کو؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی، ہم گیتا پڑھانا چاہتے، رامائن پڑھانا چاہتے، رگ وید پڑھانا چاہتے. ہم نے کہا بہت اچھی بات، اگر آپ گیتا پڑھانا چاہتے، رامائن پڑھانا چاہتے تو آپ اس کے لیے ایک پاٹھشالہ بنائیے، ایک دھرمشالہ بنائیے، آپ وہاں پر تعلیم دیجئے اور پڑھائیے. ہم آئیں گے پڑھانے کے لیے، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کی گیتا پڑھانے آئیں گے، آپ کے مہابھارت پڑھانے آئیں گے، آپ کے اپنشد پڑھانے کے لیے آئیں گے. لیکن ان مدرسوں میں انٹرفیئر مت کرو. قوم کے لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مدرسہ بنایا ہے، تب جا کر یہ مدرسے وجود میں آئے. اگر آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہو کہ ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو ان مدرسوں کی تاریخ شاید تم نہیں جانتے. تمہارا تعلق راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی بنیاد 27 ستمبر 1920 کو ہے. ان مدرسوں کا وجود 1700 سے پہلے سے، 1700 عیسوی سے پہلے سے. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان مدرسوں میں قرآن پڑھا کر تشدد سکھایا جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، ہم تشدد پرست نہیں، ہم امن پرست ہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، آسام کے منسٹر صاحب، تو اس دیش سے ظالم انگریز کو بھگانا ناممکن تھا. کون تھے میدان میں؟ یہی مدرسے والے تھے، یہی ٹوپی داڑھی والے تھے جن کے مدرسوں میں قرآن کو پڑھانے کی یا تلاوت کی تعلیم کو تم بند کرنا چاہتے ہو. یاد کرو تاریخ کو، جب اس دیش میں انگریز آیا، مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے تو کون آئے تھے میدان میں؟ 1804 کے اندر جہاد کا فتویٰ کس نے دیا انگریز کے خلاف؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا، جو مدرسے میں پڑھاتے تھے. اس کے بعد 1818 کے اندر سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر گئے، 50 نوجوانوں کو لے کر گئے. کون تھے یہ دونوں؟ مدرسے میں پڑھانے والے تھے. 1857 میں مولانا قاسم نانوتوی کی کن پٹی پر گولی لگی. کون تھے؟ مدرسے کے محترم
मुहतमिम थी। उसके बाद आपको याद होगा तहरीक रेशमी रुमाल किसने बुनियाद डाली? शेखुल हिंद ने बुनियाद डाली। कौन थे? मदरसे के मुलाजिम थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कौन थे? मदरसे के वर्कर थे। और याद होगा मौलाना फजल खैराबादी कौन थे? मदरसे से ताल्लुक रखते थे। और एक बात याद रखो, तोप के सीने में चढ़कर आवाज लगाने वाले हमारे पूर्वज, हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम, इन्होंने अंग्रेज के सामने में कहा था, साफ लफ्जों में कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस देश की एक इंच मिट्टी या एक मुट्ठी मिट्टी ले जाने नहीं दूंगा। कौन थे ये लोग? 70,000 उलमा फांसी के फंदे पर लटक गए। आसाम के मिनिस्टर साहब, तुम्हारा वजूद नहीं था, हिंदू महासभा का वजूद नहीं था, आरएसएस का वजूद नहीं था, विश्व हिंद परिषद का वजूद नहीं था, अखिल भारतीय का वजूद नहीं था, बल्कि इन्हीं उलमाए किराम का वजूद था। तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। अगर ये मदरसा न होते तो आज ये देश आजाद नहीं होता। और आपको अगर लगता है कि मदरसे में कुरान की तालीम होती तो कुरान में क्या पढ़ाते हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना पाप है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना पाप होता तो गायत्री मंत्र पढ़ना पाप होता। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। कुरान में अल्लाह ने कहा कि नबी को मानो, कामयाब हो जाओगे। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऋग्वेद में यही बात कही गई। वैदाहम में पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्य प्रस्तात यन्नियाय। कुरान में कहा गया मोहम्मद आखिरी नबी है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वैद में कहा गया साफ लफ्जों में, उस जरा यस परवाहिजो वधुमंतु दिविर्दश्य वर्षमारथश देविझेड़ती देविष्माना उपस पुरुष। आसाम के मिनिस्टर साहब, कान खोल कर सुनो, आपके ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि मुसलमानों का कुरान कहता अकीमुस्सलाह, आपका वेद कहता प्रथमादार का जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार। मुसलमानों का कुरान कहता या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आपका वेद कहता, आपका श्लोक कहता, आपका शास्त्र कहता ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुसलमानों का कुरान कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। आपका वेद कहता न तस्य कच्चित् पतरस्ती लुके न चिस्तान वच्चित्तिस्य लिंगम। कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपका वेद कहता साफ लफ्जों में कहता पापिष्ठास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम। कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपका वेद कहता अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। बताओ कुरान में कहां पर लफ्ज गलत लिखा हुआ है किसी के लिए? अगर आपके दिमाग में ये भूसा हो कि ये मुसलमान है, कुरान पढ़ना जानते हैं, मैं कहूंगा आई एम प्राउड टू बी हाफिज कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिनिस्टर साहब, आपको पूरा कुरान हमारा बच्चा आपको सुना सकता है। हमारा मदरसे का एक तालिब इल्म 9 साल का 10 साल का, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंड ही इजीली टेल्स एवरीवन इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने कोई भी आदमी खड़ा हो पूरे कुरान को सुना सकता है वो बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब सयक़ूलु सुफ़ाहाउ तिल्कर रुसुल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअू वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून क़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिया फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून। 30 पारे सुना सकते, लेकिन अगर आपको ऐसा शक हो मौलाना अब्दुल्ला साहब, यू आर मौलाना, यू डोंट नो
माई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूंगा मैं जब मुसलमान बनता हूं तो नमाज की बात करता हूं, जब भारतीय बनता हो तो संविधान की बात करता हूं। कैसे मिनिस्टर साहब आपको बताते, आप हमारे मदरसे को बंद करोगे, हम नहीं बंद करने देंगे। क्यों? तुम्हें बताएंगे तुम जाहिल हो, आप इलिटरेट हो, आपके अंदर नाखानदगी भरी हुई है, अदावत भरी हुई है कि इस देश में 750 साल तक मुस्लिम इंपेरियर आए, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। मुख्तसरन इस्लाम इंपेरियर की तारीख रख रहा हूं। सबसे पहले इस देश में फातिहाना तौर पर कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम आए 90 हिजरी में, उन्होंने हमला किया, हुकूमत कायम नहीं की। उसके बाद महमूद गजनवी आए। दिमाग में रखिएगा नौजवानों, ये तारीख मैं बता रहा हूं इंडियन इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से। दूसरे नंबर पर महमूद गजनवी आए, हुकूमत नहीं बनी। शहाबुद्दीन गौरी आए, पृथ्वीराज चौहान के साथ मुकाबला हुआ। कब? 1190 हिजरी के ईस्वी के अंदर। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 2 गुलाम को कुर्सी पर बिठाया। एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम अल्तमश। इतने नेक थे दोनों कि बादशाह अल्तमश की 40 साल की तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई थी, फौत नहीं हुई थी। 40 साल तक असर की सुन्नत की नमाज उनकी कभी फौत नहीं हुई थी। इतने नेक थे। शहाबुद्दीन गौरी का ये दोनों गुलाम सबसे पहले भारत का मुस्लिम बादशाह, उनसे पहले हमला हुआ था, हुकूमत कायम नहीं हुई थी। इन दोनों के जरिए हुकूमत कायम। अब इनके बाद नासिरुद्दीन बलबन आए, उनके बाद जलालुद्दीन खिलजी आए, उनके बाद मोहम्मद तुगलक आए, उनके बाद इस देश में तैमूर लंग आए, उनके बाद बहलूल लोधी आए, उनके बाद इस देश में 1526 में बाबर आया। 1526 से 1857 तक इस देश में हुकूमत मुगल की रही थी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। 700 साल का ये जमाना है मुस्लिम बादशाह का। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार नहीं किया, बल्कि इस्लाम का प्रचार किसी ने किया ही नहीं। सिर्फ एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, उसने उलमा से कहा कि मस्जिद मदरसों से निकलिए, जाकर इस्लाम की तबलीग कीजिए, प्यार के साथ, अमन के साथ। बाकी किसी बादशाह ने भारत की धरती पर इस्लाम का प्रचार नहीं किया। आसाम के मिनिस्टर साहब, अगर आपको गलत फहमी हो तो आप ये तारीख देख लो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, मैं आपके सामने में तैयार हूं आपके सवालों का जवाब देने के। मुस्लिम इंपेरियर से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुसलमान बादशाह खुदा आपस में लड़ते थे। तैमूर लंग आया था, इब्राहिम, बल्कि इस देश में जब बाबर आया था तो इब्राहिम लोधी से मुकाबला हुआ। इब्राहिम लोधी मुसलमान, बाबर भी मुसलमान। अगर दोनों धर्म की हुकूमत करते तो इब्राहिम जब पहले से था तो फिर बाबर को आने की क्या जरूरत थी। इससे यह पता चलता ये दोनों, ये सारे बादशाह लोग, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता था। कुछ अकाबिर बादशाह ऐसे आए जिनके अंदर खौफ खुदा होता था। गद्दी पर बैठने के बाद वो अल्लाह के कुरान की और अपनी शरीयत की बात करते थे, लेकिन किसी पर जबरदस्ती अपनी शरीयत को नहीं थोपते थे। ये तारीख है भारत की। अगर कोई बोले इस देश में तो आप उनको साफ लफ्जों में जवाब दो। अगर आपके मदरसे को बात बंद करने की बात करें, नौजवानों कुरान भी पढ़ो। एक हाथ में शरीयत हो, दूसरे हाथ में संविधान हो। जब कुरान की बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो कुरान पढ़कर सुनाओ, शरीयत पढ़कर सुनाओ। जब संविधान की बात आती, जब आपके मदरसों को बंद करने की बात आती, तो उस वक्त आप कहो भारत के संविधान को उठाओ, आर्टिकल 30 को उठाओ। आर्टिकल 30 में लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब
all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. क्या मतलब है ये भारत का संविधान पढ़कर सुना रहा। जवानों, आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ सलमान खान का नाम याद नहीं होना चाहिए, आपको लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के फिल्म हीरोज के हीरो हीरोइन के नाम याद नहीं होना चाहिए, आपको अपनी शरीयत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आपको भारत के संविधान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कल आपके मस्जिद में ताले लगाए, आपके मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, क्या जवाब देंगे आप? अगर मौका मिल जाए मुझे किसी भी जुडिशरी में, अदालत में जाने के बाद, मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी मुशर्रा लिबास के साथ मैं कहूंगा कि भारत के संविधान में ये लिखा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन। क्या मतलब इसका? सारे माइनॉरिटी, हम माइनॉरिटी में आते हैं, टोपी दाढ़ी वाले माइनॉरिटी में आते हैं। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जो अपने धर्म के ऊपर निर्भर हों। हमारे मदरसे धार्मिक धर्म के ऊपर निर्भर है, यानी हम अपने धार्मिक जुबान पढ़ाते हैं, कुरान, लैंग्वेज और रिलीजन, जो अरबी जुबान पढ़ाने के लिए अगर कोई चाहता है, कौन? माइनॉरिटी के लोग। और अगर धर्म की तालीम देना चाहता है, आगे क्या लिखा? टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस, वो मदरसे की बुनियाद डाल सकता। आप विनोदपुर में मदरसा बनाना चाहें आप बना सकते, मस्जिद बनाना चाहें बना सकते। कोई एमपी एमएलए या कोई आरएसएस का गुंडा या कोई इनका नौकर या उनका कोई शराबी आपके इस मिशन को रोक नहीं सकता। क्यों? आपके भारत के संविधान ने आपको इजाजत दी। और आगे क्या कहा? शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन एडमिनिस्टर, शूरा बना सकते, आमला बना सकते और हंगामी कमेटी बना सकते, खास लोगों की कमेटी बना सकते हैं। एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। क्या कहा? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से ये माइनॉरिटी के लोग अपने मदरसों को चला सकते हैं, अपने मस्जिद को चला सकते हैं। हमारे मस्जिद को तोड़ने वालों, तोड़ो। आएगा अंतिम महर्षि जो तुम्हारी कमर तोड़ेगा। उसने कहा उच्चलापि भविष्यति जनूमम बिना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मकामम। मेरे इन अल्फाज का, मेरे इन सवालों का शायद तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपके अंदर तालीम है, अगर आपके अंदर एजुकेशन है, तो आप किसी भी जालिम आदमी के सामने खड़े होकर आप दो टोक लफ्जों में बात कर सकते हो। मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, आपने सुना भी होगा, आपके टूल टैक्स के अंदर जब हमने कहा कि जोकीहाट ओनली 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट, आई एम लोकल पर्सन। आपने कहा कि 20 किलोमीटर एरिया जो आता वो टूल टैक्स के अंदर लोकल एरिया में आता, एंड आई एम फ्रॉम हियर टू जोकीहाट ओनली 19 किलोमीटर, यानी 19 किलोमीटर। तो आई एम अ लोकल पर्सन एंड आई हैव टू पे एंड आई विल पे यू 55 रुपीज। हम आपको 55 रुपए देने के लिए तैयार, लेकिन नहीं, 105 रुपए लगेगा। आपके भाई को अकाबिर उलमा की दुआओं के नतीजे में हमारे अंदर जानकारी थी, तो हमने उनसे बहस की, तो हमने उनको वहीं पर लाया, सुधार दिया उनको। कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर कोई करप्ट करेगा, समाज के जवानों के अंदर तालीम नहीं आएगी, एजुकेशन अगर नहीं आएगा, तो समाज के अंदर तब्दीली तकरीबन नामुमकिन। इसीलिए कहा गया द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अल्लाह के नबी को भी वही दी गई, तो सबसे पहले जानकारी, इल्म की, मार्फत की तालीम दी गई। उसके बाद आपको फिर आगे कहा गया कि आप आगे बढ़िए। मेरे भाइयों, मेरी आवाज भी साथ नहीं, हजरत मुफ्ती साहब का ऑर्डर था, मैं डर की वजह से आ गया, नहीं तो मेरा अररिया आना बंद हो जाता। मैं तालिबे इल्म हूँ, इसीलिए मेरी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है। आपको मैंने एक छोटा सा पैगाम देने की मैंने कोशिश की है। कुछ भी कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जाहिल बच्चा अगर रखेंगे तो फिर पता चलेगा। आज के डेट में क्या हो रहा, जानवरों का आधार कार्ड बन रहा फ्री में,
اور آدمی کا آدھار کارڈ بن رہا ہے پیسوں میں. 500 روپے اگر آپ آدھار کارڈ بنانے جائیں تو 500 روپے لگتا, اور جانور کا آدھار کارڈ بنانے جائیے تو فری میں. اور آپ اپنا اندرا آواس آپ کو 1.5 لاکھ ملتا, اور جانور کا اندرا آواس کتنا ملتا ہے؟ 1,87,000. گوشالہ بنانے کے لیے 2 لاکھ, اور انسانوں کا شالہ بنانے کے لیے 1.5 لاکھ. واہ بھائی واہ. اسی لیے ہم نے کہا کہ بھئی جاہلوں کی زندگی نہیں ہے, پڑھے لکھے کی زندگی ہے. آنا پڑے گا لوگوں کو. پہلے کہتے تھے کہ ہاتھ دھو لو, نہیں دھوئیں گے ہاتھ. کیوں؟ تمہارے نبی نے کہا. اتر پردیش کے ہمارے گرو جی ہاتھ دھو لیجئے تو دن میں 3 دفعہ. کیوں ہاتھ دھوئیں؟ آپ کے نبی کی بات مانیں گے. I don't follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because I hate the Prophet. ہم نے کہا کہ بیٹے ماننا پڑے گا, ایک دن آئے گا مانو گے. اللہ نے ایسا کیا, نبی کی بات ڈائریکٹ نہیں مانے تو کرونا کو بھیج دیا چائنا سے کہ جاؤ اب دن میں 5 دفعہ نہیں 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے, کنڈی بھی چھوتے ہیں تو جا کے ہینڈ واش کرتے ہیں. اینڈ ہینڈ واش, ویئرنگ دا ماسک, اینڈ 2 گز دوری, ماسک ہے ضروری. بڑے بڑے سپر اسٹار آ گئے لائن پہ. کن کی بات؟ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی. ہمارے نبی نے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. ہاتھ دھو, 5 مرتبہ وضو کرو گے تو کرونا کبھی پہنچے گا نہیں آپ کے ہاتھ, بلکہ ناک میں پانی ڈالتے 3 مرتبہ جب ہم وضو کرتے تو کرونا کبھی ناک سے بھی گھسکتا ہے اور کبھی منہ سے گھسکتا, لیکن کان میں کچھ نہیں. یہ کیسا کرونا ہے جو ناک سے منہ سے گھستا ہے لیکن کان سے نہیں گھستا ہے؟ میرے بھائیو, ہمارے پردے پر احترام کہ مائیں پردے میں نہیں رہے. فرانس نے ووٹنگ کی, 91% لوگوں نے کہا اس کی وہاں پردے کے اوپر پابندی. لو بھائی کیوں؟ سانس نہیں لیا جاتا. اچھا برقع پہن کر سانس نہیں لیا جاتا ہے تو ذرا ایک بات یہ بتاؤ کہ ماسک پہن کر آپ 12 گھنٹے تک کیسے سانس لے لیتے ہیں گرو جی؟ بڑا سمسیا ہے میرے بھائیوں. ہماری شریعت, اللہ کے نبی کا فرمان, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ دنیا کے لوگ گرانٹیڈ کریں گے. کیوں؟ ہمیں وشواس ہے. ابھی وقت میرے پاس نہیں, میری آواز بھی میرے ساتھ نہیں. اس دیش میں بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا تھا جس نے یہ حقوق, یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کی شکل 12 بجے سے پہلے نہیں دیکھوں گا. اللہ نے اس آدمی کو 1.5 مہینے کے اندر, بلکہ 1.5 سال کے اندر اس کا نام عبدالباسط خان رکھا. آج بھی راج گڑھ مدھیہ پردیش میں اس کی طرف سے خانقاہ مساجد بنائے ہوئے. کن کا؟ موتی سنگھ کا, 1880 کے اندر. تو اللہ تو ایسا ہے کہ اللہ جاہلوں کو ہدایت دے دے, پڑھے لکھے کو گمراہ کر دے. اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اور ان ان پڑھ گوار لوگ جو بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے اگر ہم اپنے بچوں کو جاہل رکھیں گے تو مستقبل کے اندر ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہم سکون کے ساتھ شریعت پر بھی عمل کر سکیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. حضرات داعی اسلام ماہر لسانی